जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 बोला पुंडलीक वरदा विठ्ठले जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय सद्गुरु प्रेमिकेंद्र महाराज की जय सद्गुरु विठलदास महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे ओम नारायण नारायण जय
गोपाला हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे। गोविंदा हरे 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 जय गोपाला हरे। नारायण 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 जय जय गोविंदा हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंदा हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाला हरे। सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। गोविंदा गोविंदा। जी सब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा इंक्रीज कीजिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बढ़ा कीजिए और कोरस भी दोनों दोनों साइड में पूरा लिफ्ट कीजिए। सद्गुरु वंचोनी सांपटे न सोय। सद्गुरु वाचोरी सांपटे न सोय। सद्गुरु वंचोनी सांपटे न सोय। सद्गुरु वाचोरी सांपटे न सोय। 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 सद्गुरु वंचोनी सांपटे न सोय। सद्गुरु वाचोरी सांपटे न सोय। अपना सरीके करीती तकाळ। अपना सारी के करी तकाळ। अपना सरीके करीती तकाळ। अपना सारी के करी तकाळ। नाही काळ वेळा तया लागी। नाही काळ वेळा दया नाही काळ वेळा तया लागी। सद्गुरु वाचोरी सांपटे न सोय। सद्गुरु वाचोरी सांपटे न सोय। लोग परसाची ना जागे उपमा। लोग पराजी नाता है उपमा। लोग परसाची ना जागे उपमा। लोग पराजी नाता है उपमा। सद्गुरु महिमा अगाधती। सद्गुरु महिमा अगाधती। सद्गुरु महिमा अगाधती। सद्गुरु वाचोरी
तुकामने कैसे आंधळे जना तुकामने कैसे आंधळे जना तुकामने कैसे आंधळे जना गेले विसरून करिया देवा गेले विसरून करिया देवा गेले विसरून करिया देवा सद्गुरुवाचोनी सापडे ना सोय सद्गुरुवाचोनी सापडे ना सोय नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापागी नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापाई नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापागी नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापाई नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापागी नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा माई नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा मापागी नाथा गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा माई सद्गुरुनाथा मापागी गुरुनाथा माई सद्गुरुनाथा मापागी सद्गुरुनाथा माई सद्गुरुनाथा मापागी गुरुनाथा माई जय सद्गुरु मूर्ति की जय இன்றைக்கு இந்த சத்சங்கம் குருவாரத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு. குரு அப்படின்னு சொன்னாலே அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டை போக்குறவர் அப்படின்னு அர்த்தம். கு அப்படின்னா அந்தகாரம்னு அர்த்தம். மனசில் நம்ம அறியாமல் நிறையா ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்துட்டு இருக்கணும். இந்த அஜ்ஞானம் விலகினாதான் நாம் பகவானை பார்க்க முடியும். இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டை எப்படி போக்குறார் அப்படின்னா, ஞானம்ங்கிற ஒரு ஏற்கனவே ஞானஸ்வரூபந்தான் அவன். இருந்தாலும் அவன் ஏன் ஞானஸ்வரூபன்னு தெரியல அப்படின்னா, அஜ்ஞானம் அஜ்ஞானேன ஆவருத்தம் ஞானம் அப்படின்னு கீதையில் சொல்கிறார் பகவான். அஜ்ஞானம் மறைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவனுடைய நிஜஸ்வரூபம் தெரியல. குருநாதர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அந்த அஜ்ஞானத்தை விலக்கி நீ ஞானஸ்வரூபன் அப்படின்னு காட்டக்கூடியதுக்கு தான் குரு. அது நம்முடைய பிரயாசையினால் நாம் அதை அடைஞ்சு விடலாமோ அப்படின்னா சாத்தியம் இல்லை. நம்முடைய பிரயாசை தான் நிற்குமே தவிர பகவான் தெரிய மாட்டார். இந்த பக்த விஜய சரித்திரத்தில் இன்னையிலேருந்து ஒரு 5 நாளைக்கு ஒரு அண்ணாவுடைய பிரவச்சனத்தில் நீங்கள் கேட்டால் தெரியும். அதில் பகவானுடைய ஒரு கிருப்பையை விட குருவனுடைய கிருப்பை நிறையா சொல்லுவேன். குரு கிருப்பையை ஒவ்வொருத்தரும் அடையணும். ஏன் அடையணும் அப்படின்னா, இந்த சம்சார சாகரம் பெருசாக இருக்கணும். இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து நாம் தாண்டணும் அப்படின்னா அது குரு நமக்கு வழிகாட்டினா தான் தாண்ட முடியும். அதனால தான் சொல்கிறார் கபீர்தாசர் ஒரு அபங்கத்தில் சொல்கிறார், நான் குருவை பற்றி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியலை. அவருடைய கிருபையை என்னால் வர்ணிக்க முடியல. நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னா எழுதுவோம். ஒன்றும் ஒரு நோட்டில் ஒரு பேனா வச்சுன்னு எழுதுகிறோம். அப்படி என்ன பண்ணார் அவர் சொல்கிறார், இந்த பர்வதங்கள்லாம் இருக்கே, மலைகள்லாம் இருக்கே, அந்த மலைகளே பேனாவாக எடுத்துட்டேன். பேனாவாக எடுத்துட்டாலும் சாகரம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது சாகரம், அந்த சாகரத்தில் உள்ள ஜலத்தையே மையாக வச்சுக்கிறது. ஒரு பேப்பரில் எழுதணுமே, இந்த பேப்பரில் எழுதுறதுன்னா ஆகாசங்கிற ஒரு பேப்பரில்
ஆகாசம்ங்கிற ஒரு பேப்பரில் சமுத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பேனா, இந்த மலைகள்ங்கிற ஒரு பேனா வச்சுண்டு அப்படி எழுதி பார்த்தேன், என்னால் எழுத முடியலங்கிறார். இது அவருடைய ஒரு பாவம், அதுக்காக சொல்கிறார். ஏன்னா அவரை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கலான்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நமக்கு பரம கிருபாளு. எஸ்ய காருண்ய சம்பிராப்தை பாத்திரபேதோ ந வித்யதே. இவன் வேண்டியவன் இவன் வேண்டாதவன் அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது குருநாதர் தான் பண்ணுவார். அதனால தான் குரு அம்மா மாதிரிங்கிறார். நிறைய அபங்கத்தில் வரும், குரு மாதா குரு பிதா. குரு அம்மா மாதிரி. ஏன் அப்படின்னா, அம்மா எவ்வளவு குழந்தைகிட்ட ஒரு தோஷங்கள் இருந்தாலும் அந்த தோஷத்தை போக்கி அப்பாட்ட கொண்டு வர்றான். அப்பாங்கிறவர் பகவான். இந்த குழந்தை அப்படியே விளையாடின்னு இருக்கும், புழுதியிலையும் சேரிலையும் விளையாடின்னு இருக்கும். அப்பா அந்த பக்கமே போக மாட்டான். அழுக்கோடு அந்த குழந்தை வந்ததுன்னா தொடக்கூட மாட்டான். அப்படியே ரீடாக்ட் பண்ணி விட்டு, உன் பையன் எப்படி வந்து நிற்கிறான் பாரு, முதல்ல அவனை சரி பண்ணி கொண்டு வான்னு சொன்னோடனே அந்த அம்மா அழகாக குளிப்பாட்டி அவனுக்கு ட்ரெஸ்லாம் போட்டு விட்டு அவனுக்கு நெத்திலாம் இட்டு தலைவாரி அப்படி கொண்டு விட்டா அப்படின்னா என்னுடைய பையன்னு எடுத்து வச்சுக்கிறானோன்னு. அது மாதிரி எவ்வளவு தோஷங்கள் இவன் பண்ணியிருந்தாலும் அத்தனை தோஷத்தையும் போக்கி பரிசுத்தமானவனாக ஆக்கிறார் குருநாதர். அதனால தான் குருவை பற்றி சொல்லாத மகான்களே கிடையாது. எல்லாரும் குருவை பற்றி தான் சொல்லுவா. எத்தனையோ மகான்கள் குருவே எனக்கு போதும்னு இருந்திருக்கா. அப்படி பகவான் தெரிஞ்சால் கூட பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கான், குரு பக்கத்தில் அனுப்பிச்சிருக்கான். குருவுடைய கிருபையை அடைஞ்சு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கான். அதனால் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு குருவாரம். இந்த ஒரு சத்சங்கமானது ஆரம்பமாகி இன்னிலேருந்து 5 நாளைக்கு இன்றைக்கு தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நாங்கள் முன்னாடி வந்துட்டோம். அவர் ரொம்ப டிராஃபிக்கில் இருக்கார். குருநாதர் வந்துட்டு இருக்கார். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்துடுவார். இங்கே जय सद्गुरु मूर्ति की जय। संत पदाची जोड़ तेरे घरी साधु पदाची जोड़, संत पदाची जोड़ तेरे घरी साधु पदाची जोड़, संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे घरी साधु पदाची जोड़, संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़, संत समाज में आत्म सुखाचा, 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 सुंदर मुगवे मोड़ तेरे घरी साधु पदाची जोड़, सुंदर उगवे मोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़, संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़, सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ, सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ, सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ, सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ, पुरणी जीविते गोड तेरे घरी साधु पदाची जोड, पुरनी जीविते गोड तेरे हरि साधु पदाची जोड़, संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड तेरे घरी पदाची जोड़, अमृत म्हणे रे हरिभक्ताचा, अमृत मने हरिभक्ताचा, अमृत म्हणे रे
अमृत बने रे हरि भक्ता सेवन करीसी गोड तेरे घरी साधू पदाची जोड सेवन करीसी जोड तेरे हरि साधू पदाची जोड संत पदाची साधू पदाची भक्त पदाची जोड तेरे घरी साधू पदाची जोड संत पदाची साधू पदाची साधू पदाची जोड समस्त साधु मंडली ரொம்ப எட்டி இருந்ததுன்னா கீழே உட்கார முடியுங்கிற வேணா முன்னாடி வந்துக்கோங்க. நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருங்க. யாருக்கு முடியுமோ உட்காந்து. கேசவன் தானே இது? ஏழம் बोला पुंडली गवरदा हरि विठ्ठले जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஓடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் நாம் பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் அழுந்தொரும் வனைக்கும் மண்ணை அறிவிலாதே அறிவிலாதே ஓடி ஓடி விடுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழன் தொழுந்தொரு காக்கும் தெய்வம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி இப்படி உலாவும் என் குருநாதன் வாழி வாழி நாதன் வாழி வாழி பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே
ஓதும் பல சாஸ்திரத்தில் உண்மையாய்ந்து ட்ரபிள் வைக்கணும், கொஞ்சம் ட்ரபிள் வேணும். ட்ரபிள் ஓதும் பல சாஸ்திரத்தில் உண்மையாய்ந்து உலக சுகம் துச்சம் என உதறித் தள்ளி, உலக சுகம் துச்சம் என உதறித் தள்ளி ஆதி பரம்பொருள் எனக்கு எஞ்சை வைத்தேன். அட்டாங்க யோக முறை எட்டும் கட்டு நீதினை வழுவாரும் நிலையில் நின்று நிலையான சாயுஜ்யம் அடையுமா. போதனை செய்கின்ற மகான் ஞானானந்தன் போதனை செய்கின்ற மகான் ஞானானந்தன் பொன்னடியில் என்னாலும் சிந்தையில் வைப்போம். ஞானானந்தன் பொன்னடிகள் என்னாலும் சிந்தையில் வைப்போம். ஞானானந்தா ஞானானந்தா குருநாதா ஞானானந்தா. ஓ ஞானானந்தா ஞானானந்தா சத்குருநாதா ஞானானந்தா. ஞானானந்தா ஞானானந்தா சத்குருநாதா ஞானானந்தா. ஓ ஞானானந்தா ஞானானந்தா சத்குருநாதா ஞானானந்தா. ஓமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம், சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம். ஞானானந்த பிரியம் சிஷ்யம் ராதா ராதா கிருஷ்ணஸ்தவ பிரியம் நாமாமிருத பிரதாதாரம் ஹரிதாச ஹரிதாச குரும் பஜே. பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம். ஹரே ராமேதி கிருஷ்ணேதி நாம சங்கீர்த்தனம் சதா லோகக்ஷேமாய குர்வந்தம் प्रेमिकं सद्गुरुं भजे. प्रेमिकं सद्गुरुं भजे. पाडुवोमे पेरानंदमुडने சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம், सद्गुरु पादमलर सूडिडुवोम. जय सद्गुरु महाराज की जय. सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय. स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय. प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय. बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय. राघवा सुंदर राम रघुवर राघवा सुंदर राम रघुवर. 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 राम रघुवर. राम रघुवर. परम पावन हे जगद्वंदन. परम पावन हे जगद्वंदना. परम पावन हे जगद्वंदन. परम पावन हे जगद्वंदना. पतितोद्धारणा भक्त परायण. पतितोद्धारणा भक्त परायण.
சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவா சுந்தர ராம ரகுவரா சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா ராகவ சுந்தர ராம ரகுவரா बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बोल वृंदावन विहारी लाल की जय विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य धन्य है नगर धन्य धन्य हे धन्य धन्य नगर धन्य धन्य है धन्य नगर धन्य 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 है धन्य धन्य नगर धन्य 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 हे नगर वैकुंठ पंढरपूर 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 धन्य धन्य चंद्रभागा धन्य 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 चंद्रभागा धन्य 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 चंद्रभागा धन्य 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 चंद्रभागा मध्ये पुंडलिका उभा मध्ये पुंडलिका उभा मध्ये पुंडलिका उभा मध्ये पुंडलिका विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य धन्य वेणुनाद धन्य धन्य वेणुनाथ धन्य 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 वेणुनाद धन्य 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 वेणुनाद धन्य 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 वेणुनाथ करितो गोविंद करितो गोविंद करितो गे गोविंद करितो हे गोविंद गोविंद करितो गोविंद रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी पंढरीचा वास धन्य पंढरीचा वास धन्य 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 पंढरीचा धन्य वास धन्य धन्य पंढरीचा वास देव गाये भानुदास देव गाये भानुदास रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी
पाली पद्मालयाची धन्य 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 पद्मालयाची पाली धन्य धन्य पद्मालयाची पाली गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसिज नयन 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 जगन्मोहन राधारमण सरसिज नयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसिज नयन जगन्मोहन राधारमण सरसिज नयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदन 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 सरसिज नयन जगन्मोहन राधारमण 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 बोल राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण राधारमण बोल राधारमण राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण 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 गैतारी वनमाली गैतारी वनमाली विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 बोल वृंदावन विहारी जय बोला पुंडली गवरद हरी विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग 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 अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग नमगे नगरी वैकुंठ पंढरी नमहे नगरी वैकुंठ पंढरी नमगे नगरी वैकुंठ पंढरी नमहे नगरी वैकुंठ पंढरी नंदतो श्रीहरी पांडुरंग नंदतो श्रीहरी पांडुरंग बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग बोला
देवाचे स्थान देवाचे दर्शन बाबा जलोन जायते बाबा जलोन जायते बाबा जलोन जायते बाबा जलोन जायते विठ्ठल पांडुरंगा 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 नरदेगी जन्मले पंढरीसा गेले नरदेगी जन्मले पंढरीका गेले भरी पाहिले पांडुरंगा भरी पाहिले पांडुरंगा बोला विठ्ठल पांडुरंगा 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 शरणावरी माता नरहरी ठेविला शरणावरी माता नरहरी ठेविला शरणावरी माता नरहरी ठेविला शरणावरी माता नरहरी ठेविला हृदयी बिंबला पांडुरंगा हृदयी बिंबला पांडुरंगा बोला विठ्ठल पांडुरंगा 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 बोला विठ्ठल पांडुरंगा 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 बोला विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा बोल पंढरीनाथ महाराज की जय समचरण सरोजम चंद्रनीलंबुदाभम जघन निगित पाणि मंडनं मंडनानाया तरुण तुलसीमाला कंधरम कंजनेत्रम सरसधवलहासं सदयधवलहासं विठ्ठलं विठ्ठलं चिन्तया पंढरीनाथ महाराज की जय मणि माता की जय இன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு 5 நாட்கள் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பக்தர்களுடைய சரித்திரம் 7 மணிக்கு ஆரம்பம்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. நான் கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்துடுது. 7:30லேருந்து 9ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த பாம்பே டைம்னா முன்னெல்லாம் நான் வரும்பொழுதெல்லாம் 8லேருந்து 10 தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும். இப்போ 7 மணின்னா எல்லாருக்கும் வர்றது சிரமமாக இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம முல்லன்லெல்லாம் பார்த்தோம். 7:30 கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. 7:30லேருந்து 9. இந்த 7:30 உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சௌகரியம் தானே? 7 சௌகரியமா 7:30 சௌகரியமா? இங்கே இருக்கிறவாள்லாம் 7ங்கிறா. நீங்கள் அங்கே என்ன சொல்கிறீர்கள்? 7ஆ? அப்போ நாளையிலேருந்து 7 மணிக்கே வந்துடும். என்ன 7 மணிலேருந்து வந்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் பஜனை இருக்கும், 1 மணி நேரம் கதை இருக்கும். 7:30க்கு வந்தீங்கன்னா 3/4 மணி நேரம் பஜனை, 3/4 மணி நேரம் கதை இருக்கும்.
7 மணிக்கே வந்துடும். நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக இருக்கும்பொழுது வருதில் என்ன இது ஒன்றும். நான் வரத்தையில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுது. நான் கோவிந்தபுரத்துலேருந்து வரேன். இப்போ நான் பம்பாயிலேருந்து இங்கே வரல. இப்போ தான் புதுசாக இன்றைக்கி தான் கேள்விப்பட்டேன் ஏர் டிராஃபிக்னா ஃப்ளைட்டில் 2 மணி நேரம் டிலே கிளம்புறதுக்கே. அப்புறம் பம்பாய் டிராஃபிக் கேட்கவே வேண்டாம். இப்போ வண்டியிலேயே சந்தியாவந்தனம் நின்று பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் இல்லாமல் இந்த ஆன் ரோட்லேயே பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதாங்கிறதெல்லாம் வேறு. ஆன் ரோட்டில் பண்ணக்கூடாது, ட்ராவலில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் விட்டுறதுக்கு இது பரவாயில்லையோ. அதனால் இன்னி மாதிரி தினம் ஆகும்னு நினச்சிக்காதீங்க. நீங்கள் இவ்வளோ சர்தியாக இருக்கும்பொழுது ஷார்ப்பாக 7 மணிக்கு வந்துடும். நீங்கள் கதையை கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, பஜனையை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா கதையும் பண்ண மாட்டேன், உங்களை ரிலாக்ஸ் ஆக வைக்கிறதே பஜனை தான். ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும். 10 வயசை குறைச்சிரும். யாருக்கு என்ன வயசோ அதில் 10 குறைச்சிக்கலாம். மனசுலேருந்து ஒரு 18 கிலோ பாரம் குறையும். சுமாராக 18 கிலோ குறைஞ்சிரும் மனது. இது பஜனையினால. அவசியம் சரியாக 7வது மணி ஆரம்பிச்சிருவோம். கொஞ்சம் தமிழா ஹிந்தியா மராட்டியா थोड़ा ज़्यादा चाहिए वॉल्यूम. எங்கள் அப்பா சமீபத்தில் காலமாயிட்டார். ஒவ்வொரு மாதமும் தசமி ஏகாதசி வந்துடுவார். அதனால 2 நாள் முன்னாடி கிளம்பி போயிட்டு நேத்திக்கும் முந்தா நாளும் அது நான் இங்கே வரும்பொழுதே அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். இந்த 2 நாள் வெளியில் இருக்க முடியாது, ஊருக்கு போய் தான் ஆகணும். இது மாதிரி மே மாதம் வரையில் இருக்கு ஒரே யாத்திரை தான். திருப்பி அடுத்த 2 நாள் நான் பெங்களூர்லேருந்து போய்ட்டு போகிறேன். அது மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு ஏன் இப்படி லேட்டானதுங்கிறதுக்கு நியாயமான காரணம் சொல்லணுமோ, இது எல்லோரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி காரணம், அதுக்காக சொல்கிறேன். போலா குண்டலி கவரதா. முதல்ல பக்த விஜயம் கதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு திருப்தியை சொல்லணும். நான் இதுவரையில் பம்பாயில் நிறைய இடத்துல பஜனை பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடம் திருப்தி எனக்கு எங்கேயுமே இதுவரையில் வந்ததில்லை. இந்த ஒரு இடம் நான் எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கேன் பம்பாயில், கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமாக பண்ணியிருக்கேன். இந்த சன்னிவேசம் இதுவரையில் நான் பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ பஜனை சமாஜம் இருக்குது, ஆசி சமாஜம் இருக்குது, அந்த சாநித்தியம் வேறு. அங்கே டைவர்ட் ஆகும். இங்கே உங்களுக்கு என்ன தவிர யாரையும் பார்க்க மாட்டேன், அப்படி ஒரு சௌகரியம். ஆனால் இந்த பம்பாய் பக்தாலாம் இவாளெலாம் முரளி, வேதமூர்த்தி, ராமானந்தன் இவள் எல்லோரும் ரொம்ப பொறுப்பாக இந்த இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்படி பண்ணினது முதல்ல அவளுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு இங்கே பார்த்த உடனே இந்த 2 நாளாக பட்ட அலைச்சலே தெரியல. எனக்கு ஃப்ரீ ஆகிடுது பார்த்த உடனேவே, மென்டலி ஃப்ரீ. அதனால் நீங்கள் இவ்வளவு சௌகரியமாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் இதை அனுபவிக்கணும். தீர்மானமாக 7வது மணி வந்துடும். இது ஒரு விஷயம். இந்த ஊரை பற்றி அவசியம் சொல்லி ஆகணும். நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கும் இந்த ஊருக்கும் டைரக்ட் சம்பந்தம். நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கனுக்கு இந்த ஊருக்கும் நேரடி சம்பந்தம். நான் 92 தான் பஜனையே ஆரம்பித்தேன். அது வரையும் எனக்கு பஜனைன்னா என்னன்னே தெரியாது. தெரியும் சும்மா நாமாவளி அதெல்லாம் பாடுறது, உள் விஷயம் எதுவும் தெரியாது. குழந்தையாக இருக்கும்போதே குருஜிகிட்ட ஈடுபாடு. ஏன்னா ஞானானந்த சுவாமிகளுடைய தபோவனம், ஞானானந்த சுவாமிகளுடைய முதல் வருஷ ஆராதனையிலேருந்து நான் தபோவனம் போயிட்டுருக்கேன். முதல் வருஷ ஆராதனை
அப்போ குருஜியை குழந்தை இப்போ இவனை மாதிரி இருக்கிறதுலேருந்து குருஜியை தெரியாது. அப்படி ஒரு ஈடுபாடு அங்கே. அதனால பஜனை, அவர் குருஜினால பஜனையில் ஈடுபாடு. 92 டிசம்பரில் 92 டிசம்பரில் 93 பிப்ரவரி பெங்களூரில் இது மாதிரி பஜனையோட கதை சொல்கிறேன். முதல்ல சிட்டியில் அப்போ தான் சொல்கிறேன். பெங்களூர் அங்கே நிலமங்கலான்னு ஒரு இடம் இருக்குது, ஒரு சிட்டிக்கு அவுட்டரில் இருக்குது, தும்கூர் ரோடு அந்த ஏரியாவில் இருக்குது. அங்கே ஒரு பாண்டுரங்கன் இருக்கார், தரிசனம் பண்ணலான்னு அழிச்சுன்னு போனான். கார்த்தால வேளையில் போய் தரிசனம் பண்ணுறேன். விஜய விட்டல்னு ஒரு 35 அடி உயரம் பாண்டுரங்க, பெரிய மூர்த்தி, விஸ்வரூப பாண்டுரங்கனார். அந்த சந்நிதியில் அப்படி நான் தரிசனம் பண்ணிட்டு நின்று அந்த க்ஷணம்தான் எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டணுங்கிற எண்ணமே வந்தது. இது இன்னொருத்தரை பார்த்தெல்லாம், இப்போ குருஜி தென்னாங்கூரில் கட்டியிருக்கார், அவரை பார்த்தெல்லாம் எனக்கு கோவில் கட்டணும்னு தோணலை. குருஜி கட்டியிருக்கார், பஜனை பண்ணுறார், குருஜி கோவில் கட்டியிருக்கார், அதை பார்த்து நமக்கு ஆசை வரலாம்னு நாமும் பஜனை பண்ணணும், அதே மாதிரி கோவில் கட்டணும். அப்படி எனக்கு வரல. அந்த விஜய விட்டலை தரிசனம் பண்ணினேன், அந்த க்ஷணம் தோணினது கோவில் கட்ட. இதை 94 குருஜிகிட்ட சொன்னேன். இது 93 பிப்ரவரி 93லேயே சொன்னேன் குருஜிகிட்ட. அப்போ குருஜி என்ன பண்ணார், உனக்கு என்ன உயரத்தில் சுவாமி வேணும்னு என்னை கேட்டார். நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் பாட்டு. என்ன உயரம் வேணும்னார். எனக்கு அப்படிலாம் அதெல்லாம் பாண்டுரங்கன் வேணுங்கிறது தான் தெரியும். உனக்கு ஏன் தோணினதுன்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி பெங்களூர் போனேன், விஜய் விட்டலை பார்த்தேன், உடனே கோவில் கட்டணும்னு தோணுது, பாண்டுரங்கன் வேணும். அவன் இவ்வளோ அழகாக கட்டிட்டு சுவாமியை வெயில் நிறுத்தி விட்டான்னு கோச்சுட்டார். இது ஓப்பன் வெயில் மழையெல்லாம் பாண்டுரங்கன் மேலே படும், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. உனக்கு ஒரு 4-4.5 அடியில் பாண்டுரங்கன் தயார் பண்ணட்டுமான்னார். குருஜி அனுகிரகம் பண்ணு கொண்டு முடிச்சுட்டேன். 94 செப்டம்பரில் அவர் மகாசமாதி ஆயிட்டார். அவர் நான் பாண்டுரங்கன் தரேன்னு சொன்ன பிறகு எனக்கு அந்த விஷயத்திலேயே நான் ஈடுபடவே இல்லை. தரேன்னு வரை சித்தி ஆயிட்டார். எனக்கு அதில் முயற்சியே வரல. அப்புறம் நான் பரனூர் உற்சவத்துக்கு போயிருந்தேன், ஸ்ரீ அண்ணாவை தரிசனம் பண்ணுறது. அண்ணாவுக்கே எல்லாம் தெரியும். அவர் என்ன பண்ணார், நான் அக்டோபர் மாதம் நான் பண்டரிபுரம் வரேன். அக்டோபர் 15, 16, 17 அங்கே மேளா நடத்துகிறேன். அந்த மேளாவுக்கு நீ வான்னார். அப்போ சொன்னார், நீ ஒரு பாண்டுரங்கன் கோவில் கட்டணும், பாண்டுரங்கன் வேணும்னு கேட்டுருந்தையே, அந்த பாண்டுரங்கனை நீ பண்டரிபுரத்திலேயே ஆர்டர் பண்ணிவிடும், தயார் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணிவிடும். நான் பண்டரிபுரம் வரும்பொழுது அந்த பாண்டுரங்கனை அந்த பண்டரிபுரம் பாண்டுரங்கன் சந்நிதியில் வச்சு பஜனை பண்ணி உனக்கு தரேன். கிட்டத்தட்ட 8 மாதம் எனக்கு அந்த யோஜனையே கிடையாது. குருஜி தரேன்னார், அவர் இல்லைன்னு உடனே விட்டுவிட்டேன். நான் இப்படி விட்டுவிட்டேன்னு யாருக்குமே தெரியாது, என் மனசு கொண்டு தான் தெரியும். அந்த நேரத்தில் அண்ணா இப்படி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண உடனே ஏதோ பாண்டுரங்கனுடைய திருவுள்ளம். உடனே பண்டரிபுரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணினேன். இது செப்டம்பர் மாதம், 1 மாதம்தான் அவகாசம், ஏற்பாடு பண்ணி தாங்கன்னு. உடனே ஆர்டர் பண்ணிவிட்டார். எவ்வளோ ரூபான்னு கேட்டேன். 16,000 ரூபாய். நம்ம பாண்டுரங்கனும் தாயாரும் இந்தியன் ஸ்டாச்சுன்னு இருக்குது, இந்த பரிக்கிரமா மார்க்கில் மேற்கு பக்கத்தில் இருக்குது, அங்கே தான் நிர்மாணம் ஆகும். 16,000 ரூபாய்.
அந்த அண்ணாட்ட சொன்னேன், நீ வந்துரு பண்டரிபுரம்ன்றார். நான் பம்பாயில் தான் இருக்கேன், ஒரு மாதம் பம்பாயில் பஜனை இருக்கு, நான் பம்பாயிலேருந்தே நேராக வந்துடுறேன் பண்டரிபுரம்னு சொன்னேன். எனக்கு 15ஆம் தேதி தான் முடிஞ்சது பம்பாயில். 15ஆம் தேதி எங்கே முடிஞ்சதுன்னா இந்த வாசியில் தான் முடிஞ்சது, இந்தூரில் தான் கதை சொன்னேன். அக்டோபர் 15 வாசியில் பூர்த்தி. நான் 14ஆம் தேதி ராத்திரி பஜனையில் பிரவச்சனத்தில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இது மாதிரி நேராக பண்டரிபுரம் தான் போகிறேன். அங்கே பாண்டுரங்க நிர்மாணம் ஆகியிருக்கார். அண்ணா சந்திரபாகால் அபிஷேகம் பண்ணி பாண்டுரங்கன் சந்நிதியில் கொண்டு ஏழை பண்ணி அங்கே பஜனை பண்ணி பாண்டுரங்கனை தரேன்னு இருக்கார். அந்த பாண்டுரங்கனை ஃபோன்லேயே ஆர்டர் பண்ணினோம், நேராக இன்னும் பார்க்கல. 16,000 ரூபா இப்படி நான் கேஷுவலாக சொன்னேன், நடப்ப சொன்னேன். அடுத்த நாளைக்கு பூர்த்தி, 15ஆம் தேதி பூர்த்தி. கார்த்தால 5:30 மணிக்கு இந்த ஊரில் அனந்த வாத்தியார்னு இருந்தார். இப்போ எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல. கணேச வாத்தியார், அவருக்கு இன்னொரு பேர் அனந்த வாத்தியார், கணேச வாத்தியார். அவரும் பரமேஸ்வரன் ராஜான்னு கூப்பிடுவோம், பரமேஸ்வரன் பேர் ஒரு சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட். 2 பேரும் 5:30 மணிக்கு என் ரூமு கதவை தட்டினான். நான் தங்கியிருந்த ரூம் கதவை தட்டினேன். இன்னும் வாத்தியார் காலங்காலத்தால் வந்திருக்கேன் இருந்தேன். அப்போ தான் எழுந்துக்கிறேன். நான் 5:30 மணிக்கு தான் எழுந்துட்டேன். கதவை தட்டி தான் எழுந்துட்டேன். இப்போ முகத்தை ஒண்டி அலம்பிட்டு பல்ல தேய்ச்சிட்டு முகத்தை அலம்பிட்டு வந்து வாங்க வாத்தியார்வாள், என்ன காலங்காலத்தால் வந்திருக்கேன்னு கேட்டேன். உடனே இந்த பரமேஸ்வரனை காமிச்சு, இவர் உங்கள்கிட்ட ஏதோ சொல்லணுங்கிறார், சொல்லுங்கன்னு. அவர் சொன்னார், நேத்திக்கு ராத்திரி அந்த பாண்டுரங்கன் என்னோட கனவுல வந்தார். நீ பீரோவில் வச்சிருக்கிய அந்த 16,000 ரூபா பணத்தை கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னு ராத்திரி சொன்னார். அதான் கார்த்தால 4 மணிக்கு. 5:30 மணிக்கு 16,000 ரூபா பணத்தோடு வர்றார் அவர். நான் சொன்னேன், நீங்கள் பணம் தரணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை, நான் யதார்த்தமாக அந்த விஷயம் சொல்லும்போது வந்து கொடுத்தது. இல்லை இல்லை சுவாமி, இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, என்னோட பீரோ சேஃபில் பணமே கிடையாது. நேத்திக்கு தான் இந்த 16,000 ரூபாயை வச்சேன். நீங்கள் 16,000 ரூபா சொல்ல போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு 16,000 ரூபா வந்தது, அதை வச்சேன். சுவாமி கனவில் வந்து குடுங்கிறார். இல்லைன்னா எனக்கு தெரியுமா, இந்தாங்கோன்னு கொடுத்தார். இப்போ கோவிந்தபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கன் இந்த ஊர் பாண்டுரங்கன், இங்கேருந்து தான் அந்த பணம் வந்து. அதனால் இந்த ஊரை என்றைக்குமே மறக்க முடியாத ஊர் இது. பரமேஸ்வரன் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இது கோவிந்தபுர பாண்டுரங்கல்ல வாசி பாண்டுரங்க. இது வாசி பாண்டுரங்கனது கோவிந்தபுரத்தில் இருக்கார். இந்த பாண்டுரங்கனே உம்மோடது தான் ஐயாமே, அவர்கிட்ட நீர் தான் பணம் கொடுத்தீர், உம்ம பாண்டுரங்கன் தான். அங்கே நடக்கிற அத்தனை உற்சவ பலனும் உமக்கு தான். என்ன பணம் யாரோடது? பணம் அவரோடதுன்னு. இன்றைக்கி பெரிய விஷயமா, இன்றைக்கி விட சுலபமாக இருக்கலாம், அன்றைக்கி 16,000 ரூபாங்கிறது தான் பெரிய பணம் தான். அன்றைக்கி நாம் இருந்த நிலைக்கும் அன்றைக்கி இருக்கிற பரிஸ்திதிக்கும் பெரிய பணம் தானே. அதனால் நம்ம கோவிந்தபுரத்துக்கும் இந்த ஊருக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை முதல்ல உங்களுக்கு தெரிவிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன். அதில் ரொம்ப திருப்தி எனக்கு இங்கே வாசிக்கு சத்சங்கத்துக்கு வர்றது. என் வந்து பார்த்த உடனே தோன்றது, அடாடா 5 நாளை வச்சுட்டாரு இங்கேன்னு நினச்சேன் நான். நாள் இது மாதிரி இடத்துல நாளை கூட்டம் எல்லாருக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது, டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லை, எந்த சத்தமும் கிடையாது, ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கு. बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठले.
ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தானி கர்மாணி யதாசக்தி சமாச்சரன் கீர்த்தையே தரிநாமானி மகாதுஷ்டே கலவு யுகே. ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் ஒரு தர்மம் உண்டு. கிருதயுகத்தினுடைய தர்மம் என்னன்னா தியானம் பண்ணுறது. திரேதாயுகத்தினுடைய தர்மம் யாகாதிகள் பண்ணுறது. துவாபர யுகத்தினுடைய தர்மம் பூஜைகள். கலியுகத்தினுடைய தர்மம் நாமம். அப்போ இந்த யுகத்தில் இதைத்தான் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லை. எந்த யுகத்தில் எதை வேணாலும் பண்ணலாம். அப்போ ஏன் கிருதயுகத்துக்கு ஒரு தர்மம், துவாபர யுகத்துக்கு ஒரு தர்மம், திரேதாயுகம்னு ஏன் அப்படி நீ விதிக்கலை? அதனுடைய யதார்த்தம் என்னன்னா, இந்த தர்மத்தை பண்ணுறதுக்குள்ள ஜனங்கள் தான் இருப்பார்கள். ஜனங்களுடைய சக்தி. கிருதயுகத்தில் தியானம் பண்ண முடியும், கலியுகத்தில் பண்ண முடியுமோ? கலியுகத்தில் 5 நிமிஷம் ஜபம் பண்ண கண்ணை மூட முடியுதோ? சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறார், காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறார், இல்லை ராமநாமம் பண்ணுறார், கண்ணை மூடின்னு பண்ணுவோங்கிறார். இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இந்த 5 நிமிஷம் ஜபத்தை கெடுக்கிறதுக்கு மேனக ரொம்ப எல்லாம் வேண்டாம். ஒரு காஃபி வாசனை வந்தால் கண்ணை திறந்துடும். இந்த மாமி காஃபியை கொண்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வாசனை முதல்ல மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் ஒரு தட்டுறது போருமே ஜபங்கிறது. போருமே ஜபங்கிறது உடனே கையை வெளியில் எடுத்துடுறான். ஆச்சமனங்கள்லாம் கிடையாது, அப்படியே காஃபி தான் ஆச்சமனம். நமக்கு மனசு அடங்கலையே. மனசு அடங்கல்ல. கலியினுடைய லட்சணம் என்னன்னா, மனசை நிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். கிருதயுகத்தில் இயற்கையாகவே மனது அடங்கும். கலியுகத்தில் பிரயத்தனம் பண்ணினா கூட அடங்காது. அதனால நாம் எதுக்கு ஃபிட்டு? நாம் எதுக்கு ஃபிட்டுன்னா நாமத்துக்கு தான் ஃபிட். நாம் எதற்கு ஃபிட்டு? நாம். அப்போ நாமமே போருமேன்னா போரும், அதில் ஒன்றும் ஆட்சேபணம் இல்லை. ஆனால் நாம் செய்யக்கூடிய தர்மங்கள்லாம் இருக்கு, எல்லா தர்மமும் நம்ம இஷ்டம் இல்லை. நம்ம அப்பா பண்ணார், அவர் இஷ்டம் இல்லை. தாத்தா பண்ணினார், அவர் இஷ்டம் இல்லை. பின்ன யாரோட இஷ்டம்னா பகவானோட திருவுள்ளம். ஸ்ருதஸ்மா என்னன்னா, பகவான் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர் மமைவாக்யா. வேதத்தில் சொன்ன தர்மங்களோ ரிஷிகள் சொன்ன தர்மங்களோ எல்லாம் பகவானுடைய உத்தரவு, ஆக்ஞா. நான் என்னுடைய உத்தரவு, நீ எல்லா காரியத்தையும் பண்ணணும், தர்மங்களெல்லாம் பண்ணணும். இல்லை எனக்கு பக்தி வந்துடுது, நான் கோபிச்சந்திரன் இட்டு துளசி மாலை போட்டு கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், விட்டல் விட்டல்னு சொல்கிறேன். நான் சந்தி பண்ணணுமா, தவசம் பண்ணணுமா, தர்ப்பணம் பண்ணணுமான்னா நீ என் பேரை சொல்லிட்டு விடக்கூடாது. நீ விடுறதுக்கு என்ன காரணமாக சொல்லக்கூடாது. என்னுடைய உத்தரவை நீ மீறினேன்னா ஆக்ஞாச்சேதி. என்னுடைய உத்தரவை நீ பிரேக் பண்ணினா அப்புறம் உன்னை எப்படி தெரியுமோ நான் பார்ப்பேன்? மம துரோகி. கீதா வாக்கியம். உன்னை என்னுடைய துரோகியா பார்ப்பேங்கிறான் பகவான். அதனால எந்த தர்மத்தையும் விடுவதற்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது. விடுவதற்கு ரைட்டே கிடையாது. ஆனால் எல்லாம் நம்ம கொள்ளு தாத்தா பண்ண மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியுமா? தாத்தா பண்ண மாதிரி பண்ண முடியுமா? இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு எப்படி பண்ண முடியாது? அதுக்கு ஒரு பகவானே கபிலோபதேசத்தில் தர்மங்களை பண்ணணும், ஸ்வதர்மத்தை பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்னா, ஸ்வதர்மா சரணம் சக்தியா, முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ண விட்டுடாது. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ. உங்கள் தாத்தா ஸ்ராத்தம்னா பச்சை ஜலம் கூட குடிக்க மாட்டாங்க. எச்சல் முழுங்கக்கூடாதுங்கிறார் ரிஷிகள். ஸ்ராத்தத்தன்னைக்கு எச்சல் முழுங்கக்கூடாது. எச்சல் முழுங்கினா அது ஆகாரமாக போகும். இப்போ தாத்தா மாதிரி இருக்க முடியுமோ? உனக்கோ சுகர் இருக்கு, லோ சுகர்,
நீ படுத்துன்றுவே. நான் சாப்பிடுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். வெறும் வயதில் இருக்கக்கூடாதுன்னு டாக்டரை சொல்கிறார். அதனால என்ன டாக்டரை சொல்கிறதையும் கேட்கணும். உங்கள் தாத்தா மாதிரி இருக்க முடியாது. அதனால் நீ பண்ணின்றிருக்கிறத பண்ணுன்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் காஃபி குடித்த பாப்பா எனக்கு வந்துடும். நான் அவரே குடிக்க சொல்லிவிட்டாருன்னு. அதனால் நம்முடைய சூழ்நிலை எப்படின்னா, நம்மால் ஏதாவது ஒரு அரை டம்ளராவது உள்ள அந்த அந்த அமிர்தத்தை விடாமல் ஒரு காரியமும் நடக்கும். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டோமோ. இதை தான் கபிலோபதேசத்தில் சொல்கிறார். சுதர்மாச்சரணம் சக்தியா, முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணு. அதுதான் ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாணி கர்மாணி யதாசக்தி சமாச்சரணம். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தர்மம். கார்த்தால் குளிக்கிறதுல யாருக்குமே குளிக்கிறதுல ப்ராப்ளம் உண்டோ? தீர்மானமாக குளிக்கிறாளா இல்லையா? குளிக்கிறா. அதை கரெக்டாக குளித்தா தர்மம். உடம்பு சுத்தி தான். சரியாக குளித்தா தர்மம். பல்லு தேய்க்கணும். பல்லு தேய்க்கிறத ஒழுங்காக தேய்ச்சா தர்மம். நீ சரியாக தேய்க்கட்டேன்னா பல்லு சுத்தி, அவ்வளோதான். அது ஒரு தர்மமாக போய்டும், புண்ணியமாக போய்டும். படுக்கையை விட்டு எழுந்துக்கிறது விவகாரத்துக்கு தான். பாத்ரூம் போகணும், கை கால் போகணும், எடுத்து காரியம் இருக்குது. படுக்கையை விட்டு எழுந்துக்கிறதையே புண்ணியமாக பண்ண முடியும், தர்மமாக பண்ண முடியும். எப்படின்னா, எழுந்துட்ட உடனே பிராதஸ்மரணம்னு பகவானை நினச்சா புண்ணியம். எழுந்துக்கும் போது பகவான் நினைக்க. அதுவும் எப்படி நினைக்கணும் தெரியுமோ? கருணாமிர்தாச்சாரியார் சொல்கிறார், கார்த்தால முதல் நினைவு. எழுந்துக்கிறோம், எழுந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நினைப்பு. நான் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. கார்த்தால மனது சைலண்டாக இருந்து தானே தூக்கம். அந்த மனசு விழிச்சுக்கிறது தான் விழிப்பு. இப்போ மனதுங்கிறது என்னன்னா, எண்ணங்களுக்கு தான் மனசுன்னு. தனி ஒரு வஸ்து இல்லை மனசு. நம்முடைய தாட்ஸுக்கு தான் மனசுன்னு. அப்போ தூக்கத்திலேருந்து எழுந்துக்கிறதுன்னா என்னன்னா, மனசு வேலை செய்கிறதுன்னு அர்த்தம். எண்ணங்கள் வருதுன்னு. எண்ணம் வர்றது தான் முழிச்சுக்கிறதே. முழிச்சுக்கிறதுன்னு தனி ஒன்றும் கிடையாது. எண்ணம் வர்றது தான் முழிச்சுக்கிறது. அப்போ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா தூங்கி எழுந்துக்கிறோம் பாருங்கோ, அதோட முதல் நினைவு கிருஷ்ணனாக வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும். முதல் நினைவு. அதுவும் எப்படிங்கிற, கோபாலம் சிந்தையே துஷா ஜானுபியாம் அபிதா. வந்து இந்த கிருஷ்ணன் தான். இந்த உட்கார்ந்துருக்கார் பாருங்கோ, தவிழ்ந்துண்டு. ஜானுபியாம் அபிதாவந்தம் பாகுபியாம் அபி சுந்தர். 2 முழங்கால் 2 கையால் இப்படி தவழும் பொழுது சகுண்டலாலகம், காதில் குண்டலங்கள்லாம் ஆடுறது. நெத்தி இந்த முன்னெத்தி கேசங்கள் சுருள் சுருளாக ஆடுறது. சகுண்டலாலகம் பாலம் கோபாலம் சிந்தையே துஷா. நாளையிருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எழுந்துண்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து தான் அது ஞாபகம் வரும். நான் சொன்னதே அடாடா இப்படி மறந்து போயிடுத்தேன், அது தப்பே கிடையாது. 5 நிமிஷம் கழிச்சாது வந்ததே. இதை இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணினா 4 நிமிஷம் கழிச்சு வரும். இன்னும் முயற்சி பண்ணினா 2 நிமிஷத்தில் வரும். இன்னும் முயற்சி பண்ணினா 1 நிமிஷத்தில் வரும். இது கொஞ்சம் அபியாசம் ஆயிடுத்துன்னா முதல் இணைப்பே வந்துடும். இப்போ தூங்கி எழுந்துக்கிறது புண்ணியம்ங்கிறது பிரமாணம். பகவத் ஸ்மரணம் வந்தால் புண்ணியம். அப்புறம் காலை கீழே வச்சு தானே, படுக்கையிலேருந்து கீழே காலை வச்சு தானே பாத்ரூம் போகிறேன். காலை கீழே வைக்கும் பொழுது அன்னைக்கு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற காரியம் பாபமாக பண்ணுறோம், அதை புண்ணியமாக பண்ணோம். எப்படி பண்ணலாம்? காலை கீழே வைக்கும்போது அந்த தரையை ஒரு அஞ்சலி பண்ணிவிட்டா புண்ணியம். ஏன் அப்படின்னா, யார் அது தரையில் காலை வைக்கிறமே யாருன்னா, நீ தரேங்கிற. அதுதான் பூமி தேவி தாயார், ஸ்ரீதேவி பூமி தேவி. ஒரு தாயார் மார்பில் இருக்கா, இன்னொரு தாயார் ஜெகத்தா இருக்கா. பாதஸ்பரிசம் க்ஷமஸ்வமேன்னு என்னுடைய அபச்சாரத்தை நீ மன்னிச்சுக்கோ
அப்படின்னு ஒரு அஞ்சலி பூமி தேவியை பண்ணிட்டு காலை கீழே வச்சா புண்ணியம். வெறும்ன காலை வச்சா புண்ணியமும் கிடையாது, பாப்பம். இப்போ எழுந்துக்கிறது புண்ணியம். அப்புறம் எழுந்துட்ட உடனே நீ பாத்ரூம் போகிற பாரு, வடக்க நோக்கி பாத்ரூமை வச்ச என்ன புண்ணியம். 7 அடி வடக்க நோக்கி கார்த்தால வச்சா கங்கா ஸ்நான பலன்னு சொல்லு. கங்கை வடக்கு தானே இருக்கு. 7 அடி இந்த கட்டில் கொஞ்சம் முன்ன இருந்தாலும் மாற்றி போட்டுருங்க. பெட்ரூமில் படுக்கையிலேருந்து வடக்க பக்கம் இருக்கணும் பாத்ரூம். இல்லைன்னா அந்த பக்கமாக இறங்கி போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏதோ விஷயம் சொல்லிவிட்டேன், அவா சௌகரியம். 7 அடி நடந்து போயிட்டா கங்கா ஸ்நான பலன், காசிக்கு போன புண்ணியம். அப்புறம் பல்லு தேய்க்கணும். பல்லு தேய்க்கும் பொழுது வாய் கொப்பிளிக்கிறதில் வலது பக்கமாக துப்பினோன்னா பாபம், இடது பக்கமாக துப்பினா புண்ணியம். நாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரியம்தான், அதை சரியாக பண்ணிவிட்டா புண்ணியம். ஏன் வலது பக்கம் துப்பக்கூடாதுன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குமே வலது காதில் கங்கை இருக்கா. அதனால தான் கொட்டாவி விட்டால் ரொம்ப பெரியவாள்லாம் காதை தொடுறா பாருங்க. இதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே தொடுறா, ஏன் தொடுறோன்னே தெரியாமல் தொடுறோம். இந்த ஆடுகளுக்கு மூளை குறைச்சல். ஈஸ்வர சிருஷ்டிலேயே மூளை ரொம்ப கம்மின்னா ஆடு தான். செம்மறி ஆட்டு கூட்டம்பா 1000 ஆடு வரும். இந்த ஆடு வரும்போது ஒரு பெரிய கோலை இப்படி நீட்டுறது. நீட்டினா அந்த முதல்ல வர லைனில் வர 10 ஆடு தாண்டும், அடுத்த 10 ஆடு தாண்டும். ஒரு 5 ஷிஃப்ட்டு தாண்டிகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இந்த கம்பை எடுத்துடுறது. இந்த 6வது ஷிஃப்ட்டு வர ஆடு தாண்டும். இது கம்பு இருந்தது தாண்டினது. அது கம்பை தான் எடுத்தாச்சு, நார்மலாக நடக்க வேண்டியது தானே. இந்த ஆட்டுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு. அது மாதிரி சில பேர் எல்லாரும் காதை தொடுறான்னு தொடுவா, தொட்டா புண்ணியந்தான். இது வலது காதில் கங்கை. நீ வலது பக்கம் எச்சல் துப்பினேன்னா பாவம், இடது பக்கம் துப்பினா புண்ணியம். அதனால் நாம் செய்கிற காரியத்தையே பாபமாகவும் ஆக்கிக்கலாம், புண்ணியமாகவும் ஆக்கிக்கலாம். அப்புறம் காலலம்பணும். எப்போ காலலம்பினாலும் மேற்க பார்க்க தான் காலலம்பணும். மேற்க பார்க்க காலலம்பினா தரித்திரமே இருக்காது ஆற்றுல. நீங்கள் வீடு கட்டும்போதே பிளான் பண்ணணும், பைப்பை அப்படி வைக்கணும். மேற்கு முகமாக காலலம்பினா தாரித்ரியமே இருக்காது, பணத்தட்டே இருக்காது, எப்போதும் ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். இதுக்கு நேர் மாறுதலாக அது மாதிரி ஸ்நானம் பண்ணுறதும் கிழக்க பார்க்க ஜலம் வரா மாதிரி பண்ணலாம், இல்லாட்டி மேற்க பார்க்க பண்ணலாம். இந்த ரெண்டுக்குள்ளே கிழக்கு தான் உத்தம். நாம் கிழக்க பார்க்க இருக்கணும், அந்த ஷவர் மேற்க பார்க்க இருக்கும். இப்படி தான் வீடு கட்டினவா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இனிமேல் பிளான் இருந்தால் யோஜனை பண்ணும். ஏன்னா கிழக்கு முகமாக தான் ஸ்நானம் பண்ணணும். எப்போ பண்ணாலும் நதியில் தான் தர்மம் வேறு. நீ தெற்க பார்க்க என்றைக்குமே பண்ணக்கூடாது. இப்போ வீட்டை பற்றி அதை பற்றி தெரியாதா, கண்ணாமண்ணு கட்டி விடுறான். தெற்க பார்க்க எப்போ ஸ்நானம் பண்ணுவா? அவ அப்பா அம்மா ஏதாவது கிளம்பினான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் தெற்க பார்க்க ஸ்நானம். இவன் 365 நாள் ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறான், தெற்க பார்க்க ஸ்நானம் பண்ண. அப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணும்போது வஸ்திரம் இல்லாமல் பண்ணினா பாபம். அதோட ஆம்பளைகள்லாம் ஒரு துணியை கட்டின்னு ஸ்நானம் பண்ணால் பாவம். ஒத்த வேஷ்டி கட்டிக்கவே கூடாது. குளிக்கும் போது ஒத்த வேஷ்டி கட்டிக்கிறது எப்போ கட்டிப்பா? இப்போ நான் சொன்னேன் பாருங்க, அப்போ தான் ஒத்த வேஷ்டி கட்டினா அப்போ தான் ஸ்நானம். நாம் செய்கிற காரியம் தான். நீங்கள் தர்மம்னா பயப்படவே கூடாது. நாம் செய்கிற காரியம் அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணினுட்டா தர்மமாக போயிடும். ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாணி கர்மாணி யதாசக்தி சமாச்சாரம். முடிஞ்ச அளவுக்கு. இப்போ நான் சொன்னேன்னு, இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தில் முடியாதுன்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க பார்ப்போம். நான் 10 நிமிஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். முடியாதுன்னு ஏதாவது உண்டோ? இதில் எல்லாம் முடியும். இதுபோல் யாராக இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்முடைய தர்மங்களை பண்ணிவிட்டு அதை காம்பன்சேட் பண்ணணும், ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்.
அதை எதால பண்ணணும்னா கீர்த்தையே ஹரிநாமாணி. எல்லாரும் மாலை பண்ணிவிட முடியாது தர்மங்களை. அதை பேலன்ஸை என்ன பண்ணணும்னா பஜனை பண்ணி பகவன் நாமம் சொல்லி சரி பண்ணணும், பூர்த்தி பண்ணணும். அப்படிதான் நமக்கு மகான்கள் எல்லாரும் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பகவத் பக்தியை காண்பிச்சு. நாம இந்த தர்மங்களோட இருந்து பஜனை பண்ணணுங்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை. பகவானை பிரத்யக்ஷமாக பார்த்தவாள்லாம் பண்ணியிருக்கா. பகவான் நேராக பார்த்துருக்க. நரசிம்ம மேதான்னு ஒருத்தர் குஜராத்தி பக்தர், நரசின்னு சொல்லுவா அவரை, நரசிம்ம மேத்தா. அவருடைய ஊர் வந்து ஜுனாகாட்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, சௌராஷ்டிர பிரதேசம். அங்கே போயிருக்கேன் நான் ஒரு வாரம் தங்கியிருக்கேன். அப்போ அவருடைய கிரகத்துக்கு போகணும்னு போனேன். அவர் 500 வருஷம் முன்னாடி அவர் தங்கின வீடு அப்படியே இருக்கு, எதையும் மாற்றலை. அவர் பூஜை பண்ணின கிருஷ்ணன் அப்படியே இருக்கார். அந்த பூஜை சுவாமியெல்லாம் இருக்கிற ஒரு கூடம் மாதிரி, அதுக்கு வெளியில் பெரிய ஒரு ஓப்பன் ஏரியா, அதில் கோலம் பெயிண்டிங்கில் கோலம் போட்டிருக்கா பெருசாக. இது என்னதுக்குன்னு கேட்டேன். இது ராசமண்டலம், ராசத்துக்கு. ராசம்னா பிருந்தாவனத்தில் தான் பிரசித்தம், நித்திய ராசம். இங்கே ராசம்னா என்னன்னா, அப்போதான் அவர் இந்த சரித்திரம் முழுக்க சொன்னார். அந்த நரசிம்ம மேதா இருக்கும் பொழுது அவருடைய அனுபவத்தில் நித்தியம் ராசலீல நடக்குமா, அவருடைய ஆத்து மித்தத்தில். அனுபவம்னு நான் சொல்கிறேனே தவிர பிரத்யக்ஷமாக நேரடியாக 56 தடவை கிருஷ்ணனும் ராதையும் அவாத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, 56 தடவை கிருஷ்ணன் வந்திருக்கான் ராதையோட. அந்த ராதாகிருஷ்ணனோட கூட இவர் ராசத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார். எப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தராக இருந்தால் அது நடக்கும். அப்பேற்பட்ட பக்தர் நாளைக்கு அவ அப்பாவோட சிராத்தம், அதற்கு அவ்வளவு ஸ்ரத்தையாக காரியம் பார்க்குறார். எனக்கு பகவானே நேராக தெரியறான். அப்புறம் இந்த திவசந்தர்ப்பணம்லாம் எதுக்கு? தோணுமா தோணாத யாருக்கு? ஒரு ரூபா பணத்தை எடுத்துன்னு கடைக்கு போனார் நெய் வாங்கிறதுக்கு. சிராத்தத்துக்கு நெய் வேணும். இவர் கடைக்கு போனார். அங்கே நிறையா கோல், டோல்கி, பெரிய பெரிய ஜால்ரா, ஹார்மோனியம், ஒரு 300 பக்தாள் வரா. ராதே ஷ்யாம ராதே ஷ்யாம ராதே ஷ்யாம ராதே श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम. அவளை பார்த்த உடனே அப்படியே வீதியில் விழுந்தார், சாப்பிட்டாங்கம்மா, நமஸ்காரம் பண்ணினார். அவளை பார்த்து கேட்டார், பாகவதாலாம் எங்கே போறீங்களா? பிருந்தாவனம். அவ ஊர் வழியாக பிருந்தாவன யாத்திரை.
நெய் வாங்க தானே வந்தார், மறந்தே போயிடுச்சு. பாகவதாலோட பிருந்தாவனம் போயிட்டார். அவர் 4 மாதம் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தார். சிராத்தங்கள்லாம் மறந்தே போச்சு. 4 மாதம் கழிச்சு திரும்பி வந்தார். பாகவதாலாம் திரும்பிவிட்டா, அவளோடையே வந்துவிட்டார். அந்த நெய் வாங்கிறதுக்கு ஒரு கடைக்கு போய் அங்கே தானே பார்த்தார் எல்லாரையும். அதே கடையில் வந்து நின்ன உடனே அவருக்கு தோணுனது, அடாடா இந்த இடத்துல தானே இந்த பக்தாளெல்லாம் சந்தித்தோன்னு. இந்த இடத்துக்கு ஏன் வந்தோம்? சிராத்தத்துக்கு நெய் வாங்கன்னா வந்தோம். உடனே பயம் வந்துடுத்து, அழுக வந்துடுத்து. எங்கள் அப்பா சிராத்தத்தை விட்ட பாபி ஆகிட்டேனே. சிராத்தம் 4 மாதம் ஞாபகம் இல்லை. இப்படி பிரஷ்டனாக போயிட்டேனே, சிராத்தம் பண்ணாமல் போயிட்டேனே. அங்கே நியமித்த பிராமணாள் நிமந்திரணம் பண்ணமே, அந்த பிராமணா வந்தாளா, இவ பண்ணி வச்சாளா, கையில் என்ன இருந்தது ஒன்றும் தெரியலையேன்னு நேராக பயந்துட்டே ஆற்றுக்கு வந்தார். ஆற்றுக்கு வந்து சம்சாரத்தில் கேட்குறார், அம்மா அவள் ஒன்று இவர் உள்ளே வந்த உடனே அந்த அம்மா பிருந்தாவனம் போனேலா, கிருஷ்ணனை தரிசனம் பண்ணேலா, ராதையை தரிசனம் பண்ணேலான்னு அவள் கேட்குறார். இவர் கேட்குறார், நான் பிருந்தாவனம் போகிறேன்னு உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையே. நான் பிருந்தாவனம் தான் போகிறேன்னு யார்கிட்டையுமே சொல்லலையே, உனக்கு எப்படி தெரியும்? என்ன இப்படி சொல்கிறேன்? நீங்கள் தானே சொன்னேன். எப்போ சொன்னேன்னா, நீங்கள் ஸ்ராத்தம் பண்ணிவிட்டா, நான் ஸ்ராத்தத்தை விட்டுட்டுன்னா போனேன். ஸ்ராத்தம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரத்தையாக ஸ்ராத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை சாமானெல்லாம் வாங்கி போட்டுவிட்டு 4 மாதம் செலவுக்கு கையில் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு நான் பிருந்தாவனம் போயிட்டு வந்துடுறேன், குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கோன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போனேன். ஹோன்னு அழுதார். எதுக்கு அழுதார்னார், நான் என்ன பக்தி பண்ணினேன், என்கிட்ட நீ கருணை பண்ணி நான் பண்ண வேண்டிய சிராத்தத்தை நீ பண்ணினியே கிருஷ்ணான்னு அழுதார். இவர் விட்டுட்டு போயிட்டாரோ? இவர் ரூபத்தில் கிருஷ்ணனே வந்து இந்த நரசிம்ம மேதாவனுடைய அப்பா சிராத்தத்தை கிருஷ்ணன் பண்ணினான். இப்படி ஒரு பக்தி உள்ளவர் அவர் எந்த தர்மத்தையும் விட, யதாசக்தி நம்மால் என்ன முடியுமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்தந்த தர்மங்களில் ஈடுபட. இவர் ஒன்று இல்லை, புரந்தரதாசர் இப்பேற்பட்ட மகாத்மா. இதே மாதிரி அவ அப்பா சிராத்தம்னு பட்னி கிடக்கார். அப்படி ஒரு நியமத்தோடு பண்ணுறார். இது மாதிரி நிறைய மகாத்மாக்கள் தர்மங்களை விட்டுட்டு பக்தி பண்ணினான்னு கிடையவே கிடையாது. தர்மந்தான் லோகத்தையே ரட்சிக்க. உலகத்திலேயே பெருசு எது அப்படின்னு கேட்கிறார் தர்மபுத்திரரை. தர்மபுத்திரர் சொல்றார், தர்மம். யக்ஷ பிரச தர்மம். உலகத்தையே எது ரட்சிக்கிறதுன்னா தர்மம் தான் ரட்சிக்கிறது. அதனால அந்த தர்மத்தை விடுவதற்கு தர்மம்னா என்னென்ன டியூட்டி. நம்முடைய சொதர்ம பணத்தை கொடுத்தா தர்மம்னு நினைக்கிறோமோ அது உபச்சாரம். தர்மத்துக்கு நேர் அர்த்தம் சொல்லணும்னா நம்முடைய கடமை, நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த காரியத்தை. புருஷர்கள்லாம் அவளுக்கு உள்ளது, ஸ்திரீகள்லாம் அவளுக்கு உள்ளது, குழந்தைகள்லாம் அவளுக்கு. அந்தந்த பகவானால, ரிஷிகள்னால, வேதத்தினால, மகான்களால், பெரியோர்களால் நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அந்த அந்த காரியத்தை பண்ணுறதுக்கு ஸ்வதர்மம். பகவான் கீதாச்சாரியான்னு சொல்கிறான் கீதையிலே, ஸ்வதர்மே நிதனம். உயிரே போகிற மாதிரி வந்தாலும் அது ஸ்வதர்மத்தை பண்ணி போனால் சந்தோஷங்கிறான் பகவான். ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயா. அப்படி ஒரு பக்தி இருந்தாலும், பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணினாலும், பகவானே பிரத்யட்சமாக வந்தாலும் நம்முடைய டியூட்டியை நாம் விடக்கூடாது.
நம்முடைய தர்மங்களை நாம் பண்ணிட்டு எவ்வளவு மேக்சிமம் முடியுமோ அவ்வளோ பகவன் நாம சங்கீர்த்தம் ரெண்டும் இருக்கணும். நம்முடைய கடமை இருக்கணும், பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கணும். இதுதான் பகவானுக்கு உகர்ந்தது. பகவானுக்கு எது ஓப்பாக இருக்கும்னா இப்படி இருக்கு. இது யார் சொல்கிறா தெரியுமோ? கபிலோபதேசத்தில் கபில வாசுதேவன் தாயாருக்கு சொல்கிறார். பாகவதத்தில் சுதர்மாச்சரணம் சக்தியா. அதனால் இந்த பக்த விஜயத்தில் வரக்கூடிய பக்தாள் எல்லாருமே அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணினவா, சாட்சாத்கார ஆனவா. அந்த பக்தாளுடைய சரித்திரத்தில் நாளை தினம் ஏகநாதர்னு ஒரு மகாத்மா நிறைய அபங்கங்கள் பாடி கிருஷ்ணலீலையை வர்ணித்து தள்ளியிருக்கார். நாத பாகவதம்னு பாகவதத்தையே மராட்டியில் பண்ணியிருக்கார். ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை விஸ்தாரமாக பண்ணியிருக்கார். கௌளலின்னு கோபி விரகத்தில் உள்ள அத்தனை பாகவதத்தில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து அபங்கமாக பண்ணியிருக்கார். கௌளலின்னு பேர். விரக கீர்த்தனங்கள், விரக அபங்கங்கள், இது மாதிரி நிறையா ஏகநாதர் பண்ணி பரமகிருஷ்ண பக்தர், பரம பாண்டுரங்க பக்தர். பாண்டுரங்க பக்தர்னு சொல்கிறத விட குரு பக்தர். அப்படி ஒரு குரு பக்தி இருக்கு. அந்த குரு பக்தியினுடைய விசேஷம் அவருடைய சரித்திரத்தில் பார்த்தா தெரியும், கேட்டால் தெரியும். அதனால் நாளையிலேருந்து இந்த ஏகநாதருடைய சரித்திரம். ஆனால் நீங்கள் நாம் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கால வேளையில் கார்த்தால 10 மணிலேருந்து 11:30 மணி வரைக்கும் அஷ்டபதி பஜனை உச்சவர்த்தி நடக்கும். எங்கே இருந்தாலும் நடக்கும். இப்போ நான் தங்கி இருக்கிறது முல்லண்டு பக்த சங்கத்தினுடைய பக்கத்து பில்டிங் துளசின்னு பேர். முல்லண்டு பக்த சங்கம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக எல்லாருக்கும். பக்கத்து பில்டிங் முல்லண்டு வெஸ்டா, முல்லண்டு வெஸ்ட் பக்த சங்கத்து பக்கத்து பில்டிங் துளசி. அதில் 401 4th ஃப்ளோர். அங்கே தான் அந்த பஜனை நடக்கும். யாருக்கு முடியுமோ, இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வர்றது சிரமம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் வந்தவா வாங்கும், யாருக்கு முடியுமோ கலந்துக்கோங்க. நாளைக்கு சரியாக 7 மணிக்கு இந்த சத்சங்க ஆரம்பம். பஜனைக்கு அவசியம் பக்தாள்லாம் வந்துடும், பிரவச்சனத்துக்கும் வந்துடும். மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸ பூஷாய ஷார்ங்கிணி மங்களம் நந்த கோபால் மஜாய ஜெய மங்களம் நீதே शुभमंगल बोला पुंडली गवरद हरि विठ्ठले जय सद्गुरुमूर्ति की जय संत मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय. शैतान बच्चा है ये.